یہ لندن شہر کی صبح تھی۔ لوگ 5 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حد نظر صفر ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ٹرین ڈرائیور پٹری نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پائلٹس کو رن میں نظر نہیں آ رہا تھا اور بچے، والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ ویورز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ شام کے وقت پتہ چلا کہ یہ دھند نہیں، یہ عذاب ہے، یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئیں، فلائٹس منسوخ ہو گئیں، دفتروں اور اسکولوں میں چھٹی ہو گئی، شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ شہر میں سناٹا تھا۔ یہ سناٹا ایمبولینسز کی آواز سے ٹوٹتا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12,000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن اسموک پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ ان میں سے 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا، یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے تھے؟ پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 میں شروع ہوا تھا۔ 750 برسوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئیں، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئیں، صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دبیس اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی۔ ماہرین نے اس دھند کو سموگ اور فاگ، 2 لفظ ملا کر سموگ کا نام دے دیا اور لندن کے اس سانحے کو گریٹ اسموگ آف لندن قرار دے دیا۔ ماحولیات کے ماہرین نے سموگ کی تشخیص کر لی، اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گیرالڈ ڈیوڈ نے لی۔ یہ شریف خاندان کی طرح بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ 1950 میں سیاست میں آئے۔ یہ گریٹ اسموگ آف لندن کے دنوں میں ہاؤس آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یہ اٹھے اور لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا۔ یہ ایکٹ ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوا اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دے دی۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عوام کو فائر پلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت نے 1 سال میں یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اس ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ خیر، حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دیں، مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کی گئی، ٹیکس میں گنجائش بھی، اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے اسٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی۔ ملکہ تک کو درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
हाउस ऑफ कॉमन्स ने इन इस्लाहात की मंजूरी दी। हुकूमत ने काम शुरू किया और एक्ट की मंजूरी के सिर्फ 4 साल बाद 1960 में लंदन की फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर स्मोक फ्री हो गई। ये एक्ट इस कदर मुकम्मल और सख्त था कि सर गेराल्ड डेविड को खुद उसका नुकसान उठाना पड़ा। उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ भी लंदन से बाहर मुंतकिल हुईं। हम अब ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन से ग्रेट स्मॉग ऑफ लाहौर की तरफ आते हैं। पंजाब पिछले 10 बरसों से शदीद स्मोक का शिकार चला आ रहा है। नवंबर के महीने में लाहौर, बहावलनगर, पाकपतन, फैसलाबाद और टोबा टेक-सिंह जहरीली धुंध में गुम हो जाते हैं। पंजाब इस बार भी स्मोक में दफन है। हमारी फ़िज़ा में अगर 80 माइक्रोग्राम जहरीले मादे हों तो हमारे फेफड़े उन्हें बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इस वक्त आलूदगी की शरह 200 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है। हम अगर फ़िज़ा का टेस्ट करें तो हमें इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और नाइट्रोजन की भारी मिक़दार मिलेगी। ये तमाम मादे जहर हैं। लाहौर की फ़िज़ा में 300 से 400 फीट तक ऑक्सीजन की शदीद कमी भी है। ये फ़िज़ा कितनी मुज़रे सेहत है, आप इसका अंदाज़ा सिगरेट से लगा लीजिए। हम अगर रोज़ाना 50 सिगरेट पिएँ तो हमारे फेफड़ों को इतना नुकसान होगा जितना लाहौर की फ़िज़ा में एक दिन सांस लेने से हो रहा है। भारत हमसे भी बुरी सूरत हाल का शिकार है। भारत में 2012 में स्मोक की वजह से 15 लाख लोग मर गए। लाहौर में भी इस साल 4 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। ये लोग 2028 के दौरान मर जाएंगे। ये स्मोक कहाँ से आ रही है, ये सवाल बहुत अहम है। इसके 4 बड़े सोर्स हैं। पहला सोर्स भारतीय पंजाब का शहर हरियाणा है। हरियाणा में 10 साल में चावल की फसल में 8 गुना इजाफा हुआ। हरियाणा के किसान अक्टूबर के आखिर में चावल के पौधे के खुश्क डंडल और खाली सिट्टे जलाते हैं। भारतीय किसानों ने इस साल 3 करोड़ 50 लाख टन डंडल जलाए। डंडलों के धुएं ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक पूरे पंजाब की मत मार दी। तो नंबर 2 जो इसकी वजह है कि लाहौर की फैक्ट्रियों में इजाफा होता जा रहा है। ये फैक्ट्रियां धुआं पैदा कर रही हैं। और नंबर 3, हुकूमत ने लाहौर के गिरदो नवाह में दर्जन के करीब बड़े पावर प्लांट्स लगाए। बिजली का इशू ख़त्म हो गया, लेकिन फ़िज़ा आलूदा हो गई। और चौथा सोर्स गाड़ियां हैं। लाहौर शहर में 10 लाख गाड़ियां हैं। हमारे पेट्रोल का मियार इंतहाई पस्त है, चनाचे ये गाड़ियां चलता फिरता स्मोक है। इन चारों सोर्सेज के अलावा भी सोर्सेज हैं। लाहौर में टायरों को जलाकर तारे और तेल हासिल किया जाता है। शहर में टायर जलाने वाले सैकड़ों अहाते हैं। और सियालकोट रीजन में भी इस मौसम में मूंजी की बाकियात जलाई जाती हैं। लाहौर की आबादी भी फैल रही है। मुज़ाफ़ात में जंगल, खेत और खलियान भी ख़त्म हो रहे हैं। लाहौर तेज़ी से स्मोक में डूबता चला जा रहा है। ये एक हकीकत है। तरक्की का झंडा लाशों पर नहीं लगा करता। पंजाब अगर इस तरक्की के हाथों बीमार हो गया या लोग अगर मरना शुरू हो गए तो ये ज़िम्मेदारी बहरहाल पंजाब हुकूमत पर जाएगी। चुनाचे हमारी दरख्वास्त है पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर क्लीन पंजाब कमीशन बनाए, फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात तलाश करे, इस्लाहात करे, असम्बली से मंजूरी ले और लाहौर को लंदन की स्पिरिट से साफ़ करना शुरू कर दे। लाहौर और इसके गिरदनहवा में असली शजरकारी कराए, फैक्ट्रियाँ बाहर शिफ्ट कराएँ, गाड़ियों की तादाद कंट्रोल करें, गाड़ी के इस्तेमाल की इजाज़त 7 फैमिली के दे। वीआईपी का कोई कॉन्सेप्ट ना होना चाहिए। हर आदमी बाइक इस्तेमाल करे, पेट्रोल का मियार बेहतर बनाए, कूड़ा, टायर और कोयला जलाने पर पाबंदी लगाए और दरख्त काटने की सज़ा मुतय्यन करे। हुकूमत क्लीन एयर लंदन एक्ट से भी मदद ले सकती है और ये भूटान मॉडल को भी स्टडी कर सकती है। ये भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर धान की बाकियात जलाने पर भी पाबंदी लगा सकती है और ये बच्चों के सिलेबस में माहौलियत का मज़मून भी मुतारिफ़ करा सकती है। ये इक़दाम ज़रूरी हैं, वरना दूसरी सूरत में पंजाब बिलखुसूस लाहौर एक तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान बन जाएगा। तालीमी इदारे बंद करना स्मोक का हल नहीं है, बल्कि तालीमी इदारे बंद करने से इस मुल्क के नौनिहालों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, जो स्मोक के नुकसानात से कहीं बढ़कर होगा। तो व्यूअर्स, ये थी स्मोक के हवाले से एक वीडियो जो आजकल लाहौर की फ़िज़ा में बहुत बुरी तरह फैली हुई है और इसकी वजूहात भी मैंने आपके लिए आपके गोशेगुज़ार की। यकीनन आपको इससे बहुत मालूमात मिली होंगी और इस सिलसिले में आप भी कोई ना कोई अपना कमेंट देना चाहेंगे कि इसके लिए, इसके हल के लिए क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।